ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اور بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر میں ہم بہت ہی سادہ ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہم ہر وقت ان کے لیے اویلیبل ہیں اور ہم تو کوئی بات ہی فیل نہیں کرتے اور ہم ہر وقت ان کی ضرورت کے وقت، ان کے کام کے وقت جب بھی وہ ہمیں بلائیں تو ہم ان کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ نہ تو ان کی کوئی خواہش ہے، نہ ان کے پاس ان کی کوئی مصروفیت ہے اور یہ تو ہر وقت ایسے فارغ ہی ہیں۔ اور حالانکہ یہ ہماری اپنی ایک سادہ دلی طبیعت ہوتی ہے، ہماری ایک نیک فطرت طبیعت ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر کسی کے کام آئیں اور ہماری وجہ سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن اگلا انسان وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ایسے سادگی میں رہ کے ایسے ہر وقت ہماری جی حضوری کر کے، ہر وقت ہماری بات مان کے، اور یہ شاید اس کے پاس نہ تو دل ہے، نہ اس کے پاس کوئی اس کے ایموشنز ہیں اور یہ ہر وقت اپنے آپ کو اویلیبل ہی رکھتا ہے۔ اور ایسے انسان پھر آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اتنا مینٹل طور پہ اتنا آپ کو تھکا دیتے ہیں کہ آپ خود کو اتنی تھکن محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو خود کی بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو خود کی بھی پہچان نہیں رہتی۔ اور مائی ڈیئر سسٹر، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا سادہ زندگی گزارنا، سادہ بننا ایک اچھی بات ہے یا پھر یہ بہت ہی بری بات ہے؟ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ سادگی میں ہم رہ کے کیا اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا سادہ زندگی گزارنا بہت ہی مشکل کام ہے؟ کیا سادگی اپنانا کوئی اچھی بات نہیں ہے؟ اور سادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیوں اپنا زیادہ تر نقصان کرتے ہیں اور کیوں وہ ہر وقت پریشان اور افسردہ رہتے ہیں؟ السلام علیکم، نیکسٹ لیول لائف ولاگ میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو مائی ڈیئر سسٹر، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو جناب، آج ہم بات کر رہے ہیں کیا یہ جو ہم ہر وقت جی حضوری میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت ہم اویلیبل ہوتے ہیں اور ہر وقت ہم سادہ ہوتے ہیں۔ کسی نے کوئی کام کہہ دیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ہم تو حاضر ہیں، اور کسی نے کوئی بات کر دی تو ہم ہنس کے ٹال دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، بڑا ہے چھوٹا ہے کوئی بات نہیں۔ اگر اس نے ایسے کہہ دیا ہے، اس کا موڈ ایسا ہے، یا اس نے غصے میں ایسی بات کر دی ہے، یا اس نے مذاق میں ایسی بات کر دی ہے، پھر بھی ہم وہاں چپ کر جاتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں کوئی کام کہہ دیا تو ہم کہتے ہیں ہاں جی بس میں تو فارغ ہوں، میرے پاس کوئی اور کام ہے نہیں، میں آپ کے لیے اویلیبل ہوں۔ اور اگر کسی کو آپ سے کوئی چیز لینی ہو تو آپ اپنی ضرورت کو ایک طرف رکھ کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے میں آپ کی ضرورت پوری کرتا ہوں اور آپ جو بھی مجھے کہیں میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ اور تب ایسا انسان جس کی آپ ضرورت ہر وقت پوری کرتے ہیں، آپ ہر وقت اس کے لیے اویلیبل رہتے ہیں، تو وہ آپ کو فار گرانٹیڈ لینے لگ جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کبھی بھی ان کے لیے کوئی بھی نیگیٹو بات نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی اس کو نہ نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی اس کے لیے اپنے آپ کو تھکا نہیں سکتے۔ تو بیسیکلی یہ ان کا بھی قصور نہیں ہے اور اس میں سراسر آپ کی ہی غلطی ہے۔ آپ بھی ایک انسان ہیں، آپ اپنی ایک باؤنڈریز بنائیں۔ جب آپ ہر کسی کے لیے خود کو اویلیبل رکھتے ہیں، جب آپ اپنی ضرورت سے زیادہ، اپنے وقت سے زیادہ کسی دوسرے کو ٹائم دیں گے تو ظاہر اگلا انسان آپ کو ایسے ہی فار گرانٹیڈ ہی لے گا۔ میں اب یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی کے بھی کام نہ آپ آئیں، ہر کسی کو لیں، لیکن جو اپنے آپ کو اتنا سمپل بنا لیا، آپ نے ہر کسی کے سامنے خود کو جی حضوری والا بنا دیا ہے۔ اور اگر آپ کی اپنی ضرورتیں ہیں لیکن کوئی اگر آپ سے پیسے مانگ رہا ہے تو آپ اس کو اٹھا کے فوراً سے دے دیتی ہیں، تو آپ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اس میں میرا بھی خرچہ ہے، میرے یہ پیسے میرے بچوں کے کام آ سکتے ہیں، کوئی میرے ضرورت کے وقت، مشکل کے وقت کام آ سکتے ہیں، وہ آپ اپنے لیے رکھنے کی بجائے، اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کی بجائے آپ اس اگلے انسان کو دے دیتے ہیں۔ اور تب وہ انسان، اس کے مائنڈ میں بس یہ بیٹھ جاتا ہے کہ یہ جو بندی ہے یا یہ جو انسان ہے، یہ کبھی بھی مجھے نہ نہیں کہے گی، اور میں اس کو جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی اس کو کوئی بات منواؤں یا کچھ کہوں تو یہ ہر وقت مجھے اویلیبل رہے گی۔ اور اس سے یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اندر سے خود ہی تھکنے لگ جاتی ہیں، آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ میں نے کتنا ان کا ساتھ دیا لیکن مجھے وہاں سے ریٹرن مجھے وہ چیز نہیں مل رہی۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم ان کی
रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी कदर करते हैं, इनके काम आते हैं, तो ये हर वक्त इनका ऐसे मूड क्यों होता है? कभी मजाक में भी ये हमारी दिल आज़ारी कर रहे होते हैं, और फिर कभी जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, कोई मुश्किल पेश आए, कभी हमें पैसों की ज़रूरत हो सकती है, या कभी हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत होती है, या कुछ भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा बहुत ही हमें अशद ज़रूरत होती है, तब हम उस इंसान को जिसकी हम इतनी हेल्प कर रहे होते हैं, जिसका हम इतना साथ दे रहे होते हैं, जब हमारे पास मुश्किल वक्त आता है, तब हम यही देखते हैं कि हमने इस इंसान के ऊपर अपना इतना टाइम इन्वेस्ट किया, हमने इतना वो किया, वो इंसान मेरे साथ इतना क्लोज है, चलो अब मेरे ऊपर जो मुश्किल वक्त आई है, मेरे ऊपर जो मुश्किल टाइम आया है, मैं इस इंसान को कहती हूँ तो ये बंदा या ये बंदी मेरी हेल्प ज़रूर करेगा ही करेगा। लेकिन जब आप उसको कहते हैं तो वो बहाने बनाने लग जाता है इंसान, और वो आपको कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो वो कहते हैं कि मेरे फ़लाँ खर्चे, और तब आपको एक अंदर से एक शदीद झटका लगता है। आप ये कहते हैं कि ये वो इंसान है, ये वो बंदा है कि जब इसने मुझे दिन में बुलाया तो मैं हाजिर हुई, रात को बुलाया तो मैं हाजिर हुई, इसने दिन कहा मैंने दिन कहा, इसने रात कहा मैंने रात कहा, मैंने हर चीज़ अपने आप की, अपने बच्चों से बढ़ कर भी मैंने इस इंसान की, इस रिश्ते की मैंने ज़रूरत पूरी की, इसकी जो भी मुश्किल पेश आई मैंने अपनी मसरूफ़ियत तर्क करके मैंने इसकी हेल्प की। लेकिन आगे से मुझे क्या सिला मिला? इसने मुझे इनकार कर दिया, इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं। अब ये नहीं कि आप एक दफ़ा से उस पर टूटती हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान को चेक कर रही होती हैं, उसको देख रही होती हैं, आपको अंदर से फीलिंग आ रही होती है, कभी वो मजाक में आपके ऊपर टोंट कर रहा होता है वो रिश्ता, वो इंसान, या फिर कभी आप छोटी मोटी ज़रूरत होती है, आप उससे मांग रही होती हैं, या उससे हेल्प ले रही होती हैं, या उसको बता रही होती हैं, या अपना कोई दुख दर्द उससे शेयर करती हैं, तो वैसे वो जो होता है संजीदा लहजा होता है, या फिर वो दिलचस्पी नहीं ले रहे होते आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर, और तब आपको शौक पड़ता है कि ये वो इंसान है जिसके साथ मैंने बहुत ही अपना सिंसियरिटी के साथ अपना रिश्ता निभाया, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसे क्यों कर रहा है। तब आपके दिल पे ये होता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये इंसान मेरे साथ ऐसे कर रहा है। और तब जब इंसान को एक ठोकर लगती है ना, फिर वो उसको पता चलता है, मुश्किल वक्त में ही इंसान को पता चलता है कि कौन किसके साथ कितना सिंसियर है, और कौन हमारे साथ कितना अपना वक्त देता है, अपना टाइम देता है, और अपनी इन्वेस्ट करता है। और तब जाके इंसान जब ये देखता है कि उसके मुश्किल वक्त में कौन कौन उसके साथ है और कौन नहीं है, तब वो अपनी बाउंड्रीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ आके आपको समझ लेना चाहिए, यहाँ आके आपको अपनी सादगी छोड़ देनी चाहिए। मेरा मकसद आपको ये किसी के साथ बगावत करने का नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप हर रिश्ते के साथ लड़ाई शुरू कर दें, हर रिश्ते के साथ मुँह बनाना शुरू कर दें, आप बस बोले ही ना, हर रिश्ते को बस ना ही करती चली जाएं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ आपको लगे कि आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही जो आप अपने रिश्तों में अपने दिल से कर रही हैं, लेकिन वहाँ से आपको वो चीज़, वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप प्लीज़ यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को सोचें कि आपने इस रिश्ते में कितना अपना इन्वेस्ट किया और वहाँ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। तब यहाँ इस पॉइंट पे आके आपने अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। आपने ये देखना है कि मैंने इसके साथ कितना चलना है और कहाँ तक चलना है और किस लेवल तक चलना है। जब आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेती है ना, तो फिर आपको कोई भी मुश्किल नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे के साथ कत्ल तालिक कर दें। कत्ल तालिक का बहुत सख्त गुनाह है, अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप सलाम दुआ रखें, आप ज़रूरत के तहत एक दूसरे को मिलें, लेकिन इतना किसी में इन्वॉल्व ना हो कि आप खुद को ही भूल जाएं। और जब आपको कोई मुश्किल पेश आए और आपको कोई ज़रूरत पेश आए, और तब आप उस इंसान को आवाज़ दें, या उस इंसान की आपको ज़रूरत हो, चाहे वो रिश्ते में कोई भी है रिश्ता, और वो आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ ना दे, आपको टाइम ना दे, आपकी ज़रूरत तो वो आपकी पूरी ना करे, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और एतदाल के साथ ज़िंदगी गुजारें। हमारे में पता है क्या मसला है, हम ना किसी को प्यार में इतना आगे ले जाते हैं कि हम सर पे बिठा लेते हैं, हम दिल पे, सर पे इतना ऊंचा उनका मकाम दे देते हैं कि, और हम ये नेगेटिव तो सोचते ही नहीं है रिश्तों के बारे में। हम ये सोचते हैं कि ये रिश्ते कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकते, और जब हमें यहाँ से कोई दिल आज़ारी हो तो फिर हम उनको पैरों पे ही बिठा लेते हैं, और फिर हम ऐसे लाताल्लुक़ और
और कतई ताल्लुक़ पे आ जाते हैं कि हमारा दिल ही नहीं करता इनको देखने का, और ये बहुत ही गलत तरीका है। आप एतदाल के साथ रहें, आप एतदाल के साथ अपने रिश्तों को निभाएं। ये ना करें कि आप बस बहते ही चली जाएं रिश्तों में, और ये ना करें कि आप उनको रोंदते ही चले जाएं। बस एतदाल के साथ ज़िंदगी गुजारें। आप सलाम दुआ रखें और ना कहना सीखें। जहाँ आपके पास टाइम नहीं है, आप कहें कि मेरे पास टाइम नहीं है। पहले मैंने अपने बच्चों को देखना, अपने घर को देखना है, मैंने खुद को देखना है, उसके बाद आप उनका जाके काम करें। जब आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, जब आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेंगी, तो आप किसी की भी मजाल नहीं है कि वो आपके रूल्स को तोड़े, किसी की भी मजाल नहीं है कि वो आपकी ज़ात की नफ़ी करे। खुद को स्ट्रॉन्ग करें और सादगी छोड़ें, और अपने आप को थोड़ा सा ब्रेव करें, अपने आप में वेल पावर लें, और इससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुकून में आ जाएगी। और इसी के साथ ही मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। व्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।